This is our next unit. Your fourth unit it is stability of drug substance, including in plasma, form of solution, and binding interactions. Plasma contains some proteins also, and including enzymes also. So, how the drug molecule will bind with the plasma proteins? What kind of functional groups which are responsible for effective binding? Okay, and plasma stability is very important first of all, because any drug substance through oral route of administration after absorption. So what is the next fate of that drug molecule after absorption? Distribution bro. Distribution only. So how the drug molecules mostly distributed? Absorption is nothing but a process of movement of a process అంటుంటాడు from GIT tract or gastrointestinal lumen or small intestine to the systemic circulation. Okay, but once it will reach to systemic circulation, then after that drug substances are the active pharmaceutical ingredient. It may be reached to their target sites. Okay, for that distribution process within the systemic circulation, the protein binding is very important, because now the proteins are acting as a carrier molecules for the distribution process. So after distribution ఏమవుతుంది? It's showing some it undergoes the metabolism process and it shows the pharmacological activity, then finally eliminated off the body. Okay, so complete removal of the body, complete removal from the body through either maybe urine or the fecal matter. But here the difficulty thing is the plasma stability is very important. Actually, it is a colorless fluid. It is nothing but a component of blood. Okay, which is a fluid like substance, colorless fluid. So here, before going to reach their target site, any drug substance, అది రీచ్ అవ్వకంటే ముందే ప్లాస్మాలో ఏముంటాయి? సమ్ ఆఫ్ ది ఎంజైమ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ యాక్చువల్లీ. So due to the presence of enzymes, there is a chance actually. What kind of possibility there? One possibility is chemical conversion. Maybe there is a chance within the plasma your drug molecule it may undergo the metabolism process. So if it is metabolized within the plasma, so that metabolized product will reach to target site actually. That is a major disadvantage with these plasma containing enzymes. అది ఎక్కడ టార్గెట్ సైడ్కి రీచ్ కాకుండా ముందే ఏమైపోతుంది? మెటబాలిజం జరుగుతుంటుంది డ్యూ టు ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ enzymes in a plasma. So that's why in the discovery process and in the development phase, drug discovery process, during the drug discovery process and development process, you should maintain the stability and the groups which are incorporated, what kind of groups easily undergo metabolism within the plasma and what kind of enzymes are present within the plasma. So how should we maintain that stability? మెటబాలిజం జరగకుండా ప్లాస్మాలో చూడాలి. ప్లాస్మాలో మెటబాలిజం జరగకుండా చూడాలంటే ఏం చేయాలి? సో సమ్ కైండ్ ఆఫ్
ఎంజైమ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ అంటున్నాడు. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ there is a chance అంటున్నాడు, there is a chance your drug substance which is undergo metabolism process before it reaches to their systemic circulation, target site. మనకి ఎప్పుడైనా టార్గెట్ సైట్కి రీచ్ అవ్వాలి కంపల్సరీ, బట్ ఏ ఫామ్లో రీచ్ అవుతుంది అన్నది ఇంపార్టెంట్. ఐదర్ ఇట్ ఈస్ అ మెటబలైజ్డ్ ప్రోడక్ట్ ఆర్ ఒరిజినల్ ప్రోడక్ట్, ఒరిజినల్ డ్రగ్ సబ్స్టాన్స్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ డ్రగ్ సబ్స్టాన్స్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రోడ్రగ్ అనుకోండి, సో దేర్ ఈజ్ నో ప్రాబ్లం. దిస్ కైండ్ ఆఫ్ mechanism is advantageous in case of prodrugs. Okay, but most of the drug substances, I'm talking about non-prodrugs. Prodrug కానీ డ్రగ్ సబ్స్టాన్సెస్ ఏమవుతుంటాయి, సో those drug substances also metabolized within the plasma. That is nothing but conversion into another form, either may be active to inactive or inactive to active, whatever it may be, but the chemical conversion may takes place due to the presence of enzymes. So that's why during the drug discovery and development phases, you should maintain the stability within the plasma. So today we will be discussing about plasma stability of drug substances, how we will maintain that plasma stability, and what kind of structural modifications we required. Yeah, here what kind of structural modifications we require, and before to that what is plasma and what type of enzymes are present in plasma. Up to that plasma stability we are going to discuss now. Okay, so solution instability and that will be discussing later in next session also. Yeah, so now just anyone can tell me about what you have, how you aware about that plasma. So it is what, just plasma is the often forgotten component of blood. So it contains what, white blood cells, also WBC and RBC and platelets. So these blood cells are essential to perform different functions of body. Okay, and here it also plays a crucial and mostly unrecognized job. So that is nothing but the distribution process. Okay, so it carries these blood components throughout the body as the fluid in which they travel. Okay, so just like the diagram which represents what RBC cells and platelets and red blood cells. So it is a fluid material, plasma here. The fluid material is there. Within the fluid material, some blood cells, RBC and platelets and white blood cells may transfer or travel from one place to other or throughout the body. This is just regarding plasma introduction. And another part of the introduction part, just what are the different facts about the plasma. So it is the largest component of blood actually, which makes 55% overall content of the blood. Okay, and here this is very very important. Next, what kind of enzymes are present అని చెప్తుంటాను. సో వెన్ ఇట్ ఈస్ ఐసోలేటెడ్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్, మనం ప్లాస్మాని ఐసోలేటెడ్ చేయాలనుకుంటే, సో బ్లడ్ ప్లాస్మా ఈజ్ ఎ లైట్ ఎల్లో లిక్విడ్, like it is a strawberry color, similar to that color of straw. So along with water, which carries salts and enzymes. Okay, then here
The primary purpose of plasma is to transport nutrients and hormones and proteins to the parts of the body that need it. Wherever the actually requirement is there, so based on that requirement, plasma which transfer these kind of nutrients, hormones and proteins. So it's nothing but the circulatory system, transportation system or circulatory system. Different kind of cells also deposit their waste products into the plasma. They may be excluded out. So the plasma in turn it helps to remove the waste materials or waste products from the body. ఇదంతా మీకు ఇక్కడ anatomy and physiology లో వస్తుంటుంది in your second semester. So here the blood plasma also it ushers the movement of all the elements of blood through the circulatory system. It's nothing but the purpose of movement, or it carries, it supplies blood plasma. It also maintain the movement of all kind of elements. Okay, and the next one, సో ఇక్కడ వరకు జస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ పార్ట్ చూడండి. ఇది anatomy and physiology from what is plasma and what it contains, what kind of components are present in that. So next these are what are plasma stability fundamentals actually, then what kind of enzymes are present in it. Yeah, compounds with certain functional groups, those functional groups are easily decomposed, easily degradable or easily decomposed. Metabolism, it undergoes metabolism. Compounds with certain functional groups, those compounds having some functional groups, so those functional groups are easily decomposable, easily undergo metabolism in the bloodstream due to the enzymes. సో అక్కడే ఎంజైమ్ డీకంపోజ్ అయిందనుకోండి, that is nothing but unstable compound. You are treating that it is unstable compound because it easily decomposed within the bloodstream only before reaching their target site. So those unstable compounds, ఇక్కడ ఏమన్నాడు, ఈజీలీ డీకంపోజ్ అంటున్నాడు. అంటే క్లియరెన్స్ అండ్ హాఫ్ లైఫ్ ఎలా ఉంటుందో చెప్పగలుగుతారా? ఈజ్ దేర్ ఎనీ రిలేషన్షిప్ విత్ ద క్లియరెన్స్ అండ్ హాఫ్ లైఫ్ అండ్ మెటబాలిజం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హయ్యర్ మెటబాలిజం రేట్ ఉందనుకోండి, దెన్ వాట్ ఈస్ ఇట్స్ క్లియరెన్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ ఇట్స్ హాఫ్ లైఫ్? Half life is less, clearance is more. ఎస్, క్లియరెన్స్ ఈజ్ వెరీ హై. ఓకే, మెటబాలిజం ఫాస్టర్ రేట్గా జరుగుతుంది, డీకంపోజన్ ఈజీలీ అంటే ఏమన్నట్లు అక్కడ హయ్యర్ క్లియరెన్స్ ఉంటుంది వాటికి. ఇట్ మే బీ రిమూవ్డ్ ఆఫ్ విత్ ఎ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. సో దాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద క్లియరెన్స్ రేట్ ఈస్ వెరీ హై. అండ్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటున్నాడు, సో షార్టర్ ఆఫ్ లైఫ్. సో that kind of unstable compounds resulting in a poor in vivo pharmacokinetic data. Okay, so not that much of what is that ADME properties, pharmacokinetic properties, and also not producing or it elicit their pharmacological actions performance, disappointing the pharmacological performance antunnadu. This is what actually our goal, our aim is to maintain the stability. సో ఇక్కడ ఏదైతే ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ గురించి చెప్తున్నాడో అవేంటో చూద్దాం నెక్స్ట్లో. సో హియర్ ఇన్ అడిషన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మెటబాలిజం అంటుంటాడు. ఇన్ అడిషన్ టు దాట్ హెపాటిక్ మెటబాలిజం ఇన్సైడ్ ద లివర్, హెపాటిక్ మెటబాలిజం. సో కాంపౌండ్స్ మే బీ సబ్జెక్టెడ్ టు డిగ్రేడేషన్ or modification due to the presence of enzymes in plasma. So especially what kind of enzymes are present in plasma? Those are hydrolases and esterases. Hydrolases and esterases. Hydrolysis జరగవచ్చు, okay, and ester hydrolysis also. Hydrolases and esterases enzymes are present in plasma. So certain classes of drug molecule,
those drug molecules contain ester group and amide linked groups. These two groups are easily converted. It undergo degradation process within the plasma. ఏమేమి గ్రూప్స్ ఉన్నాయి అవి? ఒకటి వన్ ఈజ్ ఎస్టర్ గ్రూప్, అనదర్ వన్ ఈజ్ అమైడ్స్. అమైడ్ లింక్డ్ విత్ అదర్ సబ్స్టాన్సెస్, అదర్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఆల్సో. Ester and amide linked groups are prone to enzymatic hydrolysis by either esterases, amidases and also proteases. ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈ మెటబాలిజం ప్రాసెస్ని ఎంజైమాటిక్ యాక్టివేషన్ అంటుంటాడు. ఎస్పెషల్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్రోడ్రగ్స్ అయిందనుకోండి. సో మనకు ప్రోడ్రగ్ అంటే ఏంటి, కాన్సెప్ట్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ప్రోడ్రగ్? సింప్లీ ఇన్యాక్టివ్ ఫామ్లో ఉంటుంది. దట్ ఈస్ మోర్ కన్వీనియంట్ టు టెల్ దట్ వన్, నాట్ ఇన్యాక్టివ్ ఫామ్ యాక్చువల్లీ. సో ఇట్ ఈస్ not suitable for, actually the original drug substance is not suitable for absorption and distribution process. That's why we are converting to other form. That is nothing but the prodrug. So prodrug is readily absorbable and readily distributed. Okay. And after absorption and distribution, it converts into its original form. Due to the drawbacks with the absorption and distribution process, that's why we are converting some drug substance to prodrug form. Okay, so here also some drug molecules containing ester and amide linked groups which are easily undergo degradation process. Due to the presence of enzymes. What kind of enzymes those are? Esterases, amidases and proteases. So and ఏమన్నట్లు, our drug substance, it undergo metabolism process within the plasma only. ప్లాస్మాలోనే మెటబాలిజం జరిగిన తర్వాత ఫార్మకోలాజికల్ యాక్షన్ చూస్తుంది. ఓకేనా? సో కెమికలీ కన్వర్షన్ జరిగిపోతుంటుంది ఆల్రెడీ. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ప్రోడ్రగ్, ఇట్ ఈస్ అ మేజర్ డ్రాబ్యాక్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ ప్రోడ్రగ్, ఈజ్ ఇట్ ఓకే? దిస్ మెకానిజం గుడ్ ఫర్ వాట్? అడ్వాంటేజెస్ ఫర్ ఓన్లీ ప్రోడ్రగ్ సబ్స్టాన్సెస్. బట్ వాట్ అబౌట్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ది డ్రగ్ సబ్స్టాన్సెస్? If it is not a prodrug, but again these enzymes are present within the plasma. Due to the presence of these enzymes, our drug substance may be undergo metabolism process, then chemically converted one. That chemically converted one again distributed and pharmacological actions. So not that much of efficient pharmacological actions may be expected. Okay. And here, so unstable compounds, it tends to have rapid clearance and shorter half life. తొందరగా బాడీలో నుంచి ఎలిమినేట్ అయిపోతుంటుంది బికాస్ విత్ ఇన్ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అవి ప్లాస్మాలోనే మెటబాలిజం జరిగిపోతుంటుంది కాబట్టి ద క్లియరెన్స్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ హై. ఏమంటుంటాం మనం? సో ఫార్మకలాజికల్ యాక్షన్స్ ఆర్ వెరీ లెస్సర్ ఫార్మకలాజికల్ యాక్షన్స్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇన్ వైవో, the poor performance. Here the next one, where we are actually, in the next slide. So up to so far the plasma stability fundamentals, what kind of enzymes are present and what kind of functional groups which are undergo metabolized, which are readily metabolized within the plasma due to the presence of enzymes. So if a drug molecule is in the form of prodrug, it is advantageous method.
no need to maintain the stability of plasma. But other than prodrugs, our drug substance do not undergo metabolism process within the plasma because it reached their target site. Before to that, chemically it does not convert అవ్వదు ఫస్ట్ మనకి. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, here what type of enzymes especially. So the blood contains a large number of hydrolytic enzymes. వాటిలో ఏమున్నాయి చూడండి: cholinesterases, aldolase, and lipase. Okay, and dehydropeptidase, and acid phosphatase, alkaline and acid phosphatases. These kind of enzymes already present in plasma. Okay, so here the amount of each enzyme that depends upon species to species. మనకు ర్యాట్లో ఒకలా ఉంటుంది, ర్యాబిట్లో ఒకలా ఉంటుంది, అండ్ డాగ్స్ ఆల్సో. ఓకే, అండ్ హ్యూమన్ బీయింగ్. సో దట్స్ వై ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఈచ్ ఎంజైమ్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ స్పీసీస్ అండ్ డిసీజ్ స్టేట్ అండ్ జెండర్, ఏజ్ అండ్ రేస్. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ హయ్యర్ అమౌంట్లో ఉందనుకోండి, the clearance rate is very high of the administered drug substance. Okay, if the compound has affinity for one of these enzymes, మన కాంపౌండ్లో ఉన్న ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్, సో those functional groups may be having affinity. If having affinity with the presenting enzyme, so it may be undergo hydrolyzable groups అంటుంటారు వాటిని. సింపుల్గా చెప్పాలంటే దోస్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఆర్ ఈజీలీ హైడ్రోలైజబుల్. మనం వాటిని ఇన్కార్పొరేట్ చేయొద్దు స్టార్టింగే. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఒకవేళ ప్రజెంట్ అయి ఉంటే కనుక వాటికి మోడిఫికేషన్స్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం నెక్స్ట్లో. ఓకే, సో ఇట్ హ్యాస్ ఏ హైడ్రోలైజబుల్ గ్రూప్ ఇన్ ద రైట్ పొజిషన్. ఇట్ కెన్ బి డీకంపోజ్డ్ విత్ ఇన్ ద ప్లాస్మా ఓన్లీ. అంటే ఏంటి? ద ఎంజైమ్, in presence of enzyme, it may be catalyzed or decomposed. That depends upon the functional group and the respected enzyme. Okay, and here, so groups now, there are many such groups are used to enhance the compound's pharmacological activity. మనం ఏదైతే pharmacological activity కోసం enhance చేస్తున్నామో, we are incorporating some such groups actually, but those groups are hydrolyzable groups. So here the difficulty problem with that pharmacological activity at the target protein. So that's why the medicinal chemist may be reluctant to remove or replace with bioisoesters. Anyone can you define what is bioisoesterism? What is bioisosterism? Am I audible? వాయిస్ వినిపిస్తుందా? యా, వాయిస్ క్లియర్గా లేదు చిన్న. ఎవరో చెప్తున్నారు, చెప్పండి. కరెక్టే. యా, బయాలజికల్లీ 2 groups అంటే నథింగ్ బట్ వీఆర్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ విత్ మోనోవాలెంట్, డైవాలెంట్ అలా చెప్తుంటారు. మీకు ఎక్కడ వచ్చింది ఇది? అంటే క్వాలిటీ కంట్రోల్లో వస్తుంటుంది అనుకుంటా. బయోఐసోస్టెరిజం వచ్చిందా? ఇంప్యూరిటీ ప్రొఫైలింగ్ చేస్తుంటాం చూడండి, అక్కడ వస్తుంది.
కేస్ స్టడీ చదువుతాం దానిపైన మనం బయోఎసెస్టర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయని చెప్పేసి. Pressure structure, pressure structure. Analytic, easy ఎస్, analytic. స్ట్రక్చరల్ మాడిఫికేషన్ అంతే, జస్ట్ విత్ అనదర్ బయోఎసెస్టర్ గ్రూప్తోని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. సబ్స్టిట్యూట్ని మేజర్ లీడ్ మాలిక్యూల్ ఏదైతే ఉందో ఆ లీడ్ మాలిక్యూల్ని ఏం చేస్తుంటాం, వీఆర్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ విత్ అదర్ బయోఎసెస్టర్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ suitable ఫర్ దట్ లీడ్ మాలిక్యూల్ అయితే అనుకోండి. ఓకే, సో హియర్ వాట్ హౌఎవర్ ద హైడ్రాలిసిస్ ఇన్ ప్లాస్మా. ఒకవేళ హైడ్రాలిసిస్ జరిగింది అనుకోండి, ఇఫ్ ద హైడ్రాలిసిస్ వాస్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ ప్లాస్మా, ఏమవుద్ది, వాట్ ఈస్ కన్సిక్వెన్స్? What is its consequence if hydrolysis undergo within the plasma? High clearance and short half-life times. Yeah, okay, those are the consequences, high clearance and that is okay. But finally డ్రగ్ మాలిక్యూల్ రీచ్ అవుతుందా టార్గెట్ సైడ్కి రీచ్ అవుతుందా? సో మనం చూస్తున్న పర్పస్ ఏంటి, యాక్టివ్ డ్రగ్ మాలిక్యూల్ రీచ్ అవ్వాలి. బట్ ఆల్రెడీ కెమికలీ కన్వర్టెడ్ ఫామ్ రీచ్ అవుతుంది చూడండి. సో వన్స్ ఇట్ అండర్గో హైడ్రోలిసిస్ ప్రాసెస్, దట్ మేబీ సింప్లీ ఇట్ కన్వర్టెడ్ ఫామే కదా. సో వన్ ఫామ్ టు అదర్ ఫామ్ కన్వర్ట్ అయిపోయింది. సో మెటబలైజ్డ్ ప్రోడక్ట్ మే బీ రీచ్డ్. దట్ మెటబలైజ్డ్ ప్రోడక్ట్ హ్యావింగ్ అనదర్ ఫార్మకలాజికల్ యాక్టివిటీ. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద మేజర్ డిసడ్వాంటేజ్ with the plasma hydrolysis. Yeah, and final our aim is ఈ ప్లాస్మా స్టెబిలిటీ ఏంటి, అన్స్టేబుల్ డ్రగ్స్ కంటే ఎలా చేంజ్ చేయాలంటే, ఫర్ దిస్ రీజన్ డ్యూ టు ద ప్రజెంటింగ్ ఎంజైమ్స్ ఆర్ దేర్, ఇట్ అండర్గో హైడ్రోలిసిస్. ఓకే, సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు యాక్సెస్ ద లయబిలిటీ ఆఫ్ పొటెన్షియల్లీ అన్స్టేబుల్ మాయిటీస్. ఏవైతే అన్స్టేబుల్ డ్రగ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఉంటాయో వాటిని చేంజ్ చేయాలి. ఎలా? ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్స్ లీడ్ సిరీస్ డ్యూరింగ్ అన్ ఎర్లీ డిస్కవరీ స్టేజ్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. అంటే ఏంటి, మనం ఎప్పుడైతే ఫంక్షనల్ గ్రూప్ పైన స్టడీ చేస్తుంటామో, వెన్ వీఆర్ సెలెక్టింగ్ ఏ పర్టికులర్ లీడ్ మాలిక్యూల్, సో ఆఫ్టర్ సెలెక్టింగ్ ద లీడ్ మాలిక్యూల్ you have to incorporate into different functional groups. That stage is very very important to all these things: solution stability, protein binding capacity, Lipinski rule and Weber rules అని చదువుతుంటాం మనం. ఐడియా ఉందా? దాంట్లో వస్తుంటుంది మనకి. సో డ్యూరింగ్ అన్ ఎర్లీ డిస్కవరీ స్టేజ్ అండ్ either modify or deprioritize that series of drug substances before a large amount of effort. మనం ఎప్పుడైతే సింథసిస్కి వెళ్తుంటామో, బిఫోర్ టు దాట్ యూ నీడ్ టు చెక్ what is its plasma stability and solution stability and also protein binding capacity and absorption rate and distribution rate. These all PK parameters, pharmacokinetic parameters, are very very important to check. Verify these. So this process ఏమంటున్నాడు, that is nothing but the optimization process. Plasma stability optimization, simply. That is nothing but you should maintain the optimum level of optimum functional groups. The drug substance was optimized with respect to the plasma stability by incorporating different kind of functional groups which do not undergo the hydrolysis process within the plasma. It does not metabolized within the plasma. If it is a prodrug, it is okay. Okay, so that is our aim actually. So what kind of functional groups ఉన్నాయో చూద్దాం. దాంట్లో several functional groups are susceptible. మనకి ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ అనేవి ప్లాస్మా హైడ్రాలిసిస్ జరుగుతుందో చూద్దాం, ఆర్ ఇట్ అండర్గో ప్లాస్మా మెటబాలిజం. సో ఫస్ట్ ఎస్టర్ ఈజీలీ హైడ్రోలైజబిలిటీస్. ఎస్టర్ ఫామ్లో ఉందనుకోండి డ్రగ్ సబ్స్టాన్స్, ద డ్రగ్ మే బీ ఇట్ అండర్గో hydrolyzed within the plasma only. And if the amide group containing drug substances also,
amide group containing drug substances also it undergo metabolized within the plasma. ఎందుకంటే అక్కడ మనకు సి డబ్ల్యూ బాండ్ ఓ తర్వాత ఇమీడియట్గా క్లీవ్ అయిపోతుంటుంది, అమైన్ సెపరేట్ అయిపోతుంటుంది, అండ్ కార్బోమేట్స్ ఆల్సో. సో నెక్స్ట్ వన్ lactams, especially the beta lactam of penicillin. Okay, and next lactone rings, esters, amides, carbamate, lactam and lactone and sulfonamide. These drug substance easily hydrolysis process, it undergo hydrolysis within the plasma due to the presence of enzymes. Okay, so here ఏంటి మనం ఆఫ్టర్ సెలెక్టింగ్ ఏ పర్టికులర్ లీడ్ మాలిక్యూల్, సో లీడ్స్ కంటైనింగ్ దీస్ గ్రూప్స్, ఒకవేళ లీడ్ పైన కనుక ఈ గ్రూప్స్ ఉంటే ఏం చేయాలి, ఎస్పెషల్లీ పెప్టైడ్స్ అండ్ పెప్టైడ్ మైమెటిక్స్ షుడ్ బి టెస్టెడ్ ఫర్ ప్లాస్మా స్టెబిలిటీ. ఇఫ్ దీస్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ కంటైనింగ్ లీడ్ మాలిక్యూల్, that kind of drug substances ki compulsory you need to verify what is its plasma stability. Okay, esters, amide, carbamate, lactam, lactone and sulfonamide groups. Next one, so another effect is there, very very important. It is, what is chirality? Anyone? Chiral molecule అంటుంటాం కదా, when we are calling as molecule. 4 different groups are attached. Yeah, 4 different configurations or 4 different groups are attached around a single carbon atom. So that is what chirality. So మనకి chiral drug substances కనుక ఉన్నాయి అనుకోండి, if your drug molecule having chiral substance, so what its plasma stability. Okay, chirality effect ఎలా ఉందో చూడండి. సో హియర్ ఐ విల్ గివ్ యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్. దిస్ ఈజ్ వాట్, ఇక్కడ గ్రాఫ్ చూడండి ఒకసారి. సో డ్రగ్ సబ్స్టెన్స్ వచ్చేసి ఎసిటైల్ ప్రొప్రానలాల్. ఇక్కడ కైరాలిటీ ఎక్కడ కనిపిస్తుంది మీకు, ఇన్ విచ్ పొజిషన్? Actually it is chiral molecule. So for this drug orthoacetyl propranolol chirality ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మీకు ప్లాస్మా 5x అన్నాడు, ఇంటెస్టైన్ 2x అంటున్నాడు అండ్ లివర్ 3x అంటున్నాడు. వన్ ఈజ్ R enantiomer and another one is S enantiomer. So this kind of chirality, it prevents the drug molecule, it undergo the metabolism process. And ఏంటి, that enzyme it does not bind. మనకి ఏదైతే రెస్పెక్టివ్ ఎంజైమ్ ఉంటుందో that enzyme does not bind, does not fit this chiral molecule. Okay, so that plasma stability is affected by chirality owing to the differential binding of enantiomers. Binding interaction and binding orientation may be different. In case of R is different, in case of S is different. With respect to plasma enzymes. After administration, okay, plasma carry చేస్తుంటుంది కదా డ్రగ్ మాలిక్యూల్, క్యారీ చేస్తున్నప్పుడు బైండ్ అవ్వాలి కదా. ఓకే, సో బైండ్ అవుతే ఓకే నో ప్రాబ్లం, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అండర్గో హైడ్రోలైజబుల్. మనకు మెటబాలిజం జరగొద్దు ప్లాస్మాలో. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ప్లాస్మా స్టెబిలిటీ. సమ్ గ్రూప్స్ విచ్ ఆర్ ఈజీలీ హైడ్రోలైజబుల్ అంటున్నాడు, ఇట్ మే బీ ఈజీలీ అండర్గో మెటబలిజం ప్రాసెస్ విత్ ఇన్ ద ప్లాస్మా, బట్ దిస్ కైరాలిటీ ఆల్సో. ఇక్కడ రేట్ కాన్స్టాంట్ చూడండి, ఇంటెస్టైన్లో ఎలా ఉంది, లివర్లో ఎలా ఉంది అండ్ ప్లాస్మాలో ఎలా ఉంది. ఓకే, సో ప్లాస్మా స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ఆర్థోఎసిటైల్ ప్రొప్రానలాల్. hydrolysis rate may be different with R enantiomer and with S enantiomer.
అదే ఇంటెస్టైన్లో ఏ రేట్లో ఉంది చూడండి, హైడ్రాలసిస్ రేట్ ఎలా ఉంది ఇంటెస్టైన్లో. అండ్ సేమ్ డ్రగ్ మాలిక్యూల్ hydrolysis rate is different in liver hepatic metabolism, and R enantiomer is different and S enantiomer is different. Okay, ఇక్కడ చూడండి, కంపేర్డ్ విత్ దిస్ లోవర్ ప్లాస్మా హైడ్రాలసిస్ రేట్ ఉంది అంటే ఏమన్నట్లు, హ్యావింగ్ ఇట్ ఈస్ లో క్లియరెన్స్ రేట్ వస్తుంటుంది నెక్స్ట్ కంపేర్డ్ విత్ దిస్. So here the clearance rate, already the hydrolysis rate constant is very high in intestine, okay, in compared with the liver. So which one is having low hydrolysis rate, either in plasma or intestine and liver? దేంట్లో హైడ్రాలసిస్ రేట్ కాన్స్టెంట్ తక్కువగా ఉంది? ఇన్ ప్లాస్మా ఓన్లీ. అంటే ఇప్పుడు ప్లాస్మా స్టేబుల్ అన్నట్లా, ప్లాస్మా అన్స్టేబుల్ అన్నట్లా డ్రగ్ మాలిక్యూల్? సో బట్ ఆర్ తీసుకున్నప్పుడు ఎంతో కొంత హైడ్రాలసిస్ జరుగుతుంది అక్కడ. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎస్ ఎనాన్షియోమా దెర్ ఈస్ నో హైడ్రాలసిస్ ప్రాసెస్. Okay, so that's why, so now you are going to select అనుకోండి, for example if when you are going to selecting these drug molecule either S or R, which one you want in case of only plasma? సో ఆర్కి చూడండి, సమ్ వాట్ హైడ్రాలసిస్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది కాబట్టి సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డ్రగ్ మే బీ లాస్ట్. But in case of yes, there is no loss of drug molecule, there is no conversion one form to other form. But along with this, you have to focus on pharmacological activity also. మనకి ఇక్కడ చేంజ్ చేయగానే సరిపోదు మళ్ళీ, ఓకేనా? ఆప్టిమైజేషన్ చేయాలి ప్లాస్మా స్టెబిలిటీతో పాటు. యూ షుడ్ మెయింటైన్ ద ఫార్మకాలజికల్ యాక్టివిటీ ఎట్ ద టార్గెట్ సైట్ ఆల్సో. This is what actually during the drug discovery process they are facing like these situations, conditions. Next, so another topic, effects of plasma stability. Plasma stability effects ఎలా ఉంటాయి after the drug substances, on the drug substances? So same like if the plasma stability criteria, the plasma enzymes or plasma stability, it is very advantageous, but in some drug substances those are prodrug approach only. మనకి ఇక్కడే ప్రోడ్రగ్ అయింది అనుకోండి, సో దిస్ ప్రోడ్రగ్ మాలిక్యూల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ అ ప్రోడ్రగ్. ఓకే, సో వై we are converting this into a prodrug form? Absorption is not that much sufficient and distribution also. Complications with absorption and complications with the distribution. So that's why we are converting these drug substance into prodrug, either hydrophilic balance, either maybe lipophilic balance. It's not maybe sufficient అనుకోండి, at that time you should convert this into prodrug form. Then this prodrug actually initially it is inactive. Okay, so upon enzyme hydrolysis or the first chemical conversion that may be active. So ఇట్లాంటి డ్రగ్స్కి ఓకే, there is no issues regarding with the prodrug approach. The plasma stability or the enzyme hydrolysis within the plasma is advantageous in prodrug approach, but not all drug substances. Okay, so in order to enhance the permeation and metabolic stability, మనం మెటబాలిక్ స్టెబిలిటీ కోసం అండ్ పర్మియేషన్ జరగాలి కాబట్టి త్రూ ద బయాలజికల్ మెంబ్రెయిన్స్, దట్స్ వై ఏ ప్రోడ్రగ్ స్ట్రాటజీ కెన్ బి అప్లైడ్. ఈ ప్రోడ్రగ్ స్ట్రాటజీ ఏంటి అన్నది, దిస్ ఈజ్ అనదర్ సెపరేట్ యూనిట్.
ఐ థింక్ సెకండ్ యూనిట్లోనో థర్డ్ యూనిట్లోనో వస్తుంది, అక్కడ చూడండి. వాట్ ఈస్ ప్రోడ్రగ్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద స్ట్రక్చరల్ మోడిఫికేషన్ స్ట్రాటజీస్ ఫర్ కన్వర్టింగ్ యాజ్ ఎ ప్రోడ్రగ్. మోస్ట్లీ ఎస్టర్స్నే ప్రోడ్రగ్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంటారు. సో టిపికల్లీ ఎస్టర్స్ ఆర్ ప్రిపేర్డ్. సో నెక్స్ట్, ద ప్రోడ్రగ్ ఎన్హాన్సెస్ పర్మియబిలిటీ అండ్ మెటబాలిక్ స్టెబిలిటీ సో దట్ higher concentrations of the prodrug reach to the blood stream. ఒకవేళ మనం దాన్ని ప్రోడ్రగ్ లాగా కన్వర్ట్ చేయలేమనుకోండి, అదేమవుతుంది, విత్ ఇన్ ద ప్లాస్మా దట్ అండర్గో మెటబాలిజం ఆర్ డిగ్రేడ్ ఆర్ డీకంపోజ్, అంతే. సో నాట్ రీచెస్ టు ది సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ దట్ మచ్ ఆఫ్ అమౌంట్, it does not reach to the systemic circulation or blood stream. Before reaching to the bloodstream, it may undergo metabolism process. But if it is a prodrug, metabolism plasma lo jarigina kuda emoutundi, it convert into another chemical form. That chemical form is pharmacologically active. మనకు స్టార్టింగ్లో ఇన్యాక్టివ్లో ఉంటుంది. దట్ ఇన్యాక్టివ్ డ్రగ్ సబ్స్టాన్స్ అండర్గో మెటబాలిజం ప్రాసెస్ అండ్ విచ్ గివ్ అనదర్ metabolism product, metabolized product that is pharmacologically active. Okay, so in the blood, a hydrolytic enzyme which cleaves the prodrug to release the active drug. Actually, this is the concept applicable in prodrug approach. Another term I'm going to introduce, that is anti-drugs. Anyone know about this anti-drug or soft drugs? ఏమన్నా ఐడియా ఉందా? ఇప్పటివరకు ఇక్కడ వచ్చిందా దిస్ టర్మ్? I think this is first time. So it should be complete opposite to the prodrug. Okay. So these drugs are active locally but rapidly degrade to an inactive compound. So manaki prodrug ayindi anukondi, if it is a prodrug and another one is the soft drug, in two cases, just you observe here. So one is prodrug, this is what prodrug, and this is what soft drug or anti-drugs. Okay, so here enzyme conversion is there, or enzymes are presenting. Here also respective enzymes are present. So in both cases, these two drug substances undergo metabolism process and this prodrug is converted. Initially it is inactive, okay, but it is active. So it is nothing but the first chemical conversion. Both drug substances undergo metabolism process. This inactive form of prodrug, it completely convert into the drug form. And it is active form. But here in soft drug, the drug substance already it is in active form and again it undergo chemical conversion by inactive form. Another one is inactive form. Okay, so some examples are there. Anti-inflammatory anti-drugs are there, those are acting as the soft drugs. సో ఈ పర్పస్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం ఒకసారి చూడండి. ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ యాక్షన్ ఈజ్ టు రెడ్యూస్ ద సైడ్ ఎఫెక్ట్స్. ఇక్కడ విత్ ఇన్ ద సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్, మనకు సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ లోపల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ని తగ్గించడానికి ఏం చేస్తుంటాం? ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ యాక్షన్ ఈజ్ టు రెడ్యూస్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ బై మినిమైజింగ్ ద సిస్టమిక్ టాక్సిసిటీ ఆఫ్ ద డ్రగ్ సబ్స్టాన్స్. సో దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏమిస్తున్నాడు? సైక్లిజోనైడ్. It works locally at the lung treatment for the treatment of asthma and chronic obstructive pulmonary diseases. Lungs related disorders lo cyclozanide ni use chestuntaru. It locally acting and rapid degradation. Those are soft drug actually. So fluocortin butyl, it is also applied topically. The route of administration may be different. Topically, it is an anti-inflammatory agent. And another drug, loteprednol, etabonate. ఇందులో
స్టెరాయిడల్ రింగ్ కనిపిస్తుంటుంది మనకు. ఓకే, loprednol and etabonate is used as a local treatment of eye inflammation. Ophthalmic preparations లో చేస్తుంటారు. నెక్స్ట్, సో సమ్ esters, these are all esters of for a local delivery and are readily inactivated systemically or systemically through the hydrolysis process or simply opposite to the Protrac approach. Opposite to the Protrac approach. Drug substance ఏంటో చూడండి ఒకసారి. So this is what the first one. Cyclisonide for asthma and loprednol, etabonate for eye inflammation or ophthalmic preparations for use of ophthalmic use. And last one, fluocortin butyl. It's a topical application. So these soft drugs are very active, especially a particular region locally అంటున్నాడు, not systemically. So drugs for local delivery, either may be skin or eyes or lungs. So these are active locally and readily inactivated systemically. Faster metabolism కూడా ఉంటుంది వీటికి. ఓకే, and finally we are getting plasma stability data in during the drug discovery process. In selecting project compounds, మనం ఏదైతే సిరీస్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ని స్టడీ చేయాలనుకుంటున్నామో those are series of compounds. In selecting project compounds for in vivo study. ఈ ఇన్ వైవో స్టడీ అంటే ఏంటి మళ్ళీ? వాట్ ఈజ్ ఇన్ వైవో అండ్ ఇన్ విట్రో స్టడీస్? In vitro is nothing but we are creating the animal, we are creating the biological environment within the glass tubes or inside the laboratory we are performing. And what about in vivo? Animal studies only, the living animals or the experimental conditions. Already we are taking the living things. So plasma stability data can be used to indicate which compounds are most likely to be stable and succeed. సో మనం ఏదైతే లీడ్ సిరీస్ తీసుకుంటున్నామో దాంట్లో వాట్ ఈస్ దట్ లీడ్ సిరీస్ కంటైనింగ్ కాంపౌండ్స్ హ్యావింగ్ హౌ మచ్ ఇట్స్ లయబిలిటీ ఈస్ దేర్ ఫర్ plasma stability. So this plasma stability data can assist to select a particular stable compound. Okay, so structural modifications ఏంటో కూడా చూద్దాం నెక్స్ట్. హియర్ స్పీసీస్ టు స్పీసీస్ ఎలా ఉందో చూడండి. ఒక డ్రగ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇక్కడ. ప్లాస్మా స్టెబిలిటీ కెన్ వ్యారీ, ఇట్స్ greatly different between the species, so which make difficult the prediction of human clinical outcomes of products from the animal data. So ఇక్కడ చూడండి, this is what a drug substance example వచ్చేసి యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ సబ్స్టాన్స్ తీసుకుంటున్నాడు. ఓకే, సో ఫర్ దిస్ కాంపౌండ్ ఇక్కడ టైం ఇచ్చాడు చూడండి ఈ బాక్స్లో. సో 0 minutes, 15 minutes and 30 minutes, 60 minutes and 120 minutes after administration of a drug substance. ఇది ఒక ప్రోడ్రగ్ అనుకుంటున్నాడు. ఓకే, ప్లాస్మా అండ్ లివర్ ప్రోడ్రగ్ ఇట్ ఈస్. సో ఇక్కడ ఏ గ్రూప్లో చేంజ్ వచ్చింది చూడండి, కెమికల్లీ కన్వర్షన్ జరిగింది. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ మే బి లాస్ట్? ఫస్ట్ ఫామ్ టు సెకండ్ ఫామ్. సో దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ ఫామ్ అండ్ దిస్ వన్ ఈస్ సెకండ్ ఫామ్. సో కెమికల్ కన్వర్షన్ వన్ ఫామ్ టు అదర్ ఫామ్. ఇక్కడ ఏ గ్రూప్స్ లాస్ అనేది దీంట్లో? Phosphate. Yes, good. The phosphate groups may be lost. So here you observe the with respect to time, ఎందుకంటే మనకి ప్లాస్మా టైమ్ కాన్సన్ట్రేషన్, ప్లాస్మా కాన్సన్ట్రేషన్ ప్రొఫైల్ అంటుంటాం with respect to time. Okay, so 0 minutes after successful administration of this dosage form, at 0 minutes
what is the product conversion and how much parent drug substance we are getting in case of rat, in case of dog and in case of human. Three cases lo observe cheyandi. Zero దగ్గర ఏముంది చూడండి. So here the product form it is what 23 micro moles వచ్చింది చూడండి at 0 minute లో. So here 26 and 1.2 parent drug conversion, and here 26 0.8 conversion, and finally at 15 minutes, at 30 minutes, at 60 minutes, at 120 minutes కి ఏమైందో చూడండి ఆర్డర్. ఆఫ్టర్ 2 hours, ఆఫ్టర్ 2 hours ఏమవుతుందో చూడండి. దాని డిజల్యూషన్ అయిపోయింది, ప్లాస్మా స్టెబిలిటీ ఎలా ఉంది అండ్ ప్రోడ్రగ్ కన్వర్షన్ ఎలా ఉంది ఫ్రమ్ స్పీసీస్ టు స్పీసీస్. సో హియర్ ద పేరెంట్ వన్ ఈజ్ వాట్ 1.9 and 20 and 26. Which one is having higher quantity of prodrug at 120 minutes? హ్యూమన్స్ ఓన్లీ. అంటే మనకి ప్రోడ్రగ్ ఎక్కువ ఉంది అంటే ప్లాస్మా స్టెబిలిటీ ఉన్నట్లా, ఐదర్ ఇట్ ఈస్ స్టేబుల్ ఆర్ అన్స్టేబుల్. ఆఫ్టర్ 2 hours ఆల్సో the prodrug concentration is 26 micromoles అన్నాడు in humans compared with a dog and a rat. So now you should tell me, is it a plasma stable one or a unstable one? Stable. Yes, stable one only. Okay, now after 2 hours also, compared with the 3 species, within the 3 species 26 micromoles are present. The concentration, micromolar concentration చెప్తుంటారు. Okay, the plasma stability of the compound increased according to the following species rate ఇచ్చాడు. Rats first, very less, and dogs, and finally human being having higher stability, high plasma stability. The same doses form with the 3 different species. ఒకవేళ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ స్టేబుల్ అయింది అనుకోండి, ఏమన్నట్లు, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ స్టేబుల్ అయితే ఏంటి, ఇక్కడ పేరెంట్ డ్రగ్ ఎక్కువ కావాలి మనకి లెస్ స్టేబుల్ అయితే కనుక, అంతేనా? అంటే కెమికలీ కన్వర్షన్ జరగాలి, బట్ ఇట్ ఈస్ హైలీ స్టేబుల్, దట్స్ వై ఇట్స్ 26 మైక్రోమోలార్. ఓకే, కంపల్సరీ ఎనీ డోసెస్ ఫార్మ్ హ్యావింగ్ ఆప్టిమమ్ plasma stability is very important. Any drug substance or any dosage form. So that is just one example. So next, how we are conducting plasma stability studies in vivo. మనం ఎలా కండక్ట్ చేస్తుంటాం ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అని చూడండి ఒకసారి. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ యువర్ సిలబస్ యాక్చువల్లీ, దీస్ ఆర్ టెస్టింగ్ ప్రోటోకాల్, బట్ లెర్న్ వన్ థింగ్ అబౌట్ దిస్. సో హియర్ వీఆర్ కలెక్టింగ్ ఫస్ట్ కంప్లీట్ బ్లడ్ శాంపిల్, హోల్ బ్లడ్ అంటుంటాడు. విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం, మనం 0 minute చేస్తున్నామా 5 minutes చేస్తున్నామా ఆఫ్టర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు టైం నోట్ చేసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 o'clock AM అనుకోండి. సో 10 AM కండక్ట్ చేస్తున్నాడు, ఎక్స్పెరిమెంట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాడు. ఆఫ్టర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ 10 AM, దెన్ యూ కెన్ కలెక్ట్ ద శాంపిల్ ఆఫ్టర్ 5 minutes. ఫస్ట్ శాంపిల్ దిస్ ఈస్ 10 5 minutes, అండ్ 10 o'clock 10 minutes, 15 minutes, and 30 minutes, 45 minutes, and 60, 1 hour. So 1 hour 15 minutes, 1.5 hour, and 2 hours, like that. You can collect the sample. The time and conditions are important. Okay. So here the first one is a whole blood, it is the complete blood, and storage and processing, time and respect to the conditions. You can separate from these whole blood to plasma and serum. Plasma or serum ga separate cheseyandi by centrifugation process. And storage and time, then again you can collect the plasma sample. మనం ఇక్కడ ప్లాస్మా స్టెబిలిటీ చేస్తున్నాం కాబట్టి ప్లాస్మా శాంపిల్ని కలెక్ట్ చేసుకోండి ఫ్రమ్ బ్లడ్ ఆఫ్టర్ సెంట్రిఫ్యూగేషన్. సో హియర్ యూ కెన్ కలెక్ట్ ద బ్లడ్ శాంపిల్ ఫస్ట్ and centrifuge it. After centrifugation you are getting a fluid like yellow fluid like a layer, so that is what plasma. From that plasma you can take sample.
and you should process it with respect to time and pH also. Conditions very important, especially pH. So that is what analytical sample అంటుంటాడు. You can observe the concentration, drug concentration with that analytical sample with respect to the UV. Okay, calibration curve start చేయండి. UV calibration curve తీసుకొని starting. Then after UV calibration curve, you should determine how much absorbance with respect to 5 minutes కి ఎంత absorbance వచ్చింది, and 10 minutes how much it is, at 1 hour how much it is. That is nothing but chemical conversion జరిగిందా లేదా అర్థమవుతుంటుంది మీకు. ఓకే, సో ఫైనల్లీ అనలిటికల్ రిజల్ట్స్ వస్తుంటాయి. దిస్ ఈజ్ వాట్ యాక్చువల్లీ ప్రొసీజర్. ఇందాక చెప్పిన ప్రొసీజర్ అంతా ఉంటుంది. ఇనిషియలీ వాట్ ఈస్ సబ్స్ట్రేట్, మనం ఏదైతే టెస్ట్ కాంపౌండ్ టెస్ట్ చేస్తున్నామో ఎట్ 1 మైక్రోమోలార్ విచ్ ఇస్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ కంప్లీట్ బ్లడ్. ఫైనల్లీ యూ కెన్ కలెక్ట్ ద ప్లాస్మా. దానికి ఏం యాడ్ చేయాలి, శాంపిల్కి ఇమీడియట్లీ సోడియం హెపారిన్ యాడ్ చేయండి. బ్లడ్ శాంపిల్ కలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత సమ్ యాంటీ కోయాగులెంట్స్ యూ షుడ్ యాడ్. ఇట్ ప్రివెంట్స్ ద కోయాగులెంట్, కోయాగులేషన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ బ్లడ్. ఏం యాడ్ చేస్తున్నాడు అక్కడ, సోడియం హెపారిన్ యాడ్ చేస్తున్నాడు. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ యూ షుడ్ ప్రిపేర్ ఎస్ఏ సిస్టమ్. మనకి ఏమేమి కావాలి, ఎస్ఏ కండిషన్స్ ఏంటి, ఎస్ఏ సిస్టమ్ ఏంటి. సో కంప్లీట్ బ్లడ్ ఆర్ ప్లాస్మా ఫ్రమ్ ఏ పర్టికులర్ స్పీసెస్. మనం హ్యూమన్ బీయింగ్ నుంచి తీసుకుంటే కనుక హ్యూమన్ బీయింగ్, ఐదర్ యానిమల్ స్టడీస్ అయితే కనుక యానిమల్ స్టడీస్. ఓకే, సో ఒకవేళ స్పెసిఫైడ్ బై ద కస్టమర్ అంటున్నాడు, హ్యూమన్ బీయింగ్ అయితే 3 డోనార్స్ పూల్డ్ అంటుంటాడు, మిక్స్డ్ జెండర్ ఫర్ హ్యూమన్. దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద రిక్వైర్మెంట్. అంటే మనం ఏ ఏజ్ గ్రూప్లో చేయాలనుకున్నాం, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్పీసీస్ ఇట్ ఈస్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ జెండర్ దే హ్యావింగ్, ఐదర్ మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు 40 years or 30 years ఆర్ ఇన్ఫాంట్స్ ఆర్ ఓల్డ్ ఏజ్ ఎల్డర్స్. సో ఎస్ఏ కండిషన్స్ ఏంటి, యూ షుడ్ మెయింటైన్ ద pH ఫస్ట్. Adjust the pH of whole blood plasma to 7.4. Okay, and incubation only single set of incubation, that 37 degrees centigrade. And after that single replication only one time you should take, at 0, at 15, at 30, at 60, at 120 minutes. ఫస్ట్ ఒకసారి శాంపిల్ కలెక్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ సమ్ ఎర్రర్స్ ఉంటే మళ్ళీ దాంట్లో డిప్ చేసేసి మళ్ళీ సెకండ్ టైం కలెక్ట్ చేసుకోవడం అలా ఉండొద్దు. శాంపిల్ ఏ సింగిల్ రెప్లికేషన్ ఈక్వల్ టు 1 అని పెట్టేసి దెన్ 0 టైమ్ యూ కెన్ కలెక్ట్ ద శాంపిల్. 5 ml అయితే 5 ml, 2 ml అయితే 2 ml. దట్ కాన్స్టాన్సీ యూ షుడ్ మెయింటైన్ at 15 minutes, at 30 minutes, at 60 minutes, at 120 minutes. ఓకే, అండ్ ఫైనల్లీ వాట్ ఎల్సిఎంఎస్ యూజ్ చేస్తున్నాడు ఇక్కడ. ఎల్సిఎంఎస్ అంటే వాట్ ఈస్ దట్ ఎల్సిఎంఎస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, స్పెక్ట్రోస్కోప్ ఏంటి, ఎల్సిఎంఎస్ బై ఎంఎస్ యూజ్ చేస్తున్నాడు. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా వీఆర్ గెటింగ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎల్సిఎంఎస్. చెప్పాలా, స్పెక్ట్రోస్కోపీ అయిపోయింది కదా. ఏం స్పెక్ట్రా అది, liquid chromatography, mass spectra. లిక్విడ్ క్రోమాటోగ్రఫీ విత్ మాస్ స్పెక్ట్రా. ఏమొస్తుంది మాస్ స్పెక్ట్రాలో మనకి, బై సింపుల్ మాస్ స్పెక్ట్రా వాట్ వీఆర్ గెటింగ్. Molecular weight. మాలిక్యులర్ వెయిట్ వస్తుంటుందా. ఓకే, with the help of molecular weight you can calculate unknown compounds ఏంటి, molecular weight ఎంత ఉంటుంది అని. నైట్రోజన్స్ కనుక ఉంటాయి, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ నైట్రోజన్ రూల్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా. రైట్, దాంట్లో ఎంఎస్తో ఐడెంటిఫై చేయండి ఎల్సిఎంఎస్. అండ్ ద మోస్ట్ కామన్ ప్లాస్మా ఫర్ యూస్ ఇన్ ఏ జెనరిక్ ఎస్ఏ ఈజ్ ఇది యాక్చువల్గా స్ప్రాగ్యూ డైలీ మెయిల్ ర్యాట్స్ అమ్మ, ఈ ర్యాట్స్లో చేస్తుంటారు. స్ప్రాగ్యూ డైలీ మెయిల్ ర్యాట్స్. దీస్ pharmacokinetic assays were done, the plasma stability studies, by using
assay studies by using Sprague Dawley male rats. మేల్ ర్యాట్ని డిసెక్ట్ చేసి అడ్మినిస్టర్ చేసి దాని శాంపిల్ కలెక్ట్ చేస్తూ ఉండాలి. సో అది జస్ట్ హౌ యూ షుడ్ కండక్ట్ ద ఇన్ వివో ఎక్స్పెరిమెంట్స్. దట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ యువర్ సిలబస్, దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ క్లినికల్ ట్రయల్స్లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ స్ట్రక్చరల్ మాడిఫికేషన్ స్ట్రాటజీస్ ఏంటి? టు ఇంప్రూవ్ ద ప్లాస్మా స్టెబిలిటీ స్టడీస్. ఇఫ్ ఎ డ్రగ్ మాలిక్యూల్ హ్యావింగ్ పూర్ ప్లాస్మా స్టెబిలిటీ ఉందనుకోండి, ఎట్ దట్ టైమ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ వి రిక్వైర్ to improve the plasma stability? What are the different functional groups we require to incorporate in that during the discovery phase? Okay, the first one chudandi, it substitute an amide for an ester. Bioisosterism వస్తుంటుంది. నెక్స్ట్ ఇంక్రీజ్ స్టెరిక్ హిండ్రెన్స్. ఏదైతే మాలిక్యూల్ ఉంటుందో విచ్ ఈస్ అండర్గో ఈజీలీ హైడ్రోలైజేబుల్, ఆ సరౌండెడ్గా ఏం చేయాలి? స్టెరిక్ రిపల్షన్స్ క్రియేట్ చేయాలి ఫస్ట్. నెక్స్ట్ కమింగ్ ఎంజైమ్ అటాకింగ్కి ఛాన్స్ ఉండదు అక్కడ. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇంక్రీజ్ స్టెరిక్ హిండ్రెన్స్ ఆర్ స్టెరిక్ రిపల్షన్స్ అంటుంటాడు. నెక్స్ట్ వన్, యాడ్ ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ టు డిక్రీజ్ ఫర్ యాంటీ డ్రగ్. సాఫ్ట్ డ్రగ్ని డిక్రీజ్ చేస్తుంటారు, టు డిక్రీజ్ ఫర్ యాంటీ డ్రగ్. అండ్ అనదర్ వన్, ఎలిమినేట్ హైడ్రోలైజబుల్ గ్రూప్స్ విచ్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ యువర్ లీడ్. మీరు ఏదైతే లీడ్ మాలిక్యూల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారో దాంట్లో హైడ్రోలైజబుల్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి కదా, సమ్ పోలార్ గ్రూప్స్ ఎస్పెషల్లీ. సో పోలార్ గ్రూప్స్ ఈజీలీ అండర్గో hydrolysis process. So those hydrolyzable groups which can, that hydrolyzable groups may be removed to get plasma stability. ఏమేమి అక్కడ చూడండి. వన్ ఈజ్ వాట్? సబ్స్టిట్యూట్ అండ్ అమైడ్ ఫర్ అన్ ఎస్టర్. అండ్ ద సెకండ్ వన్, ఇంక్రీజ్ స్టెరిక్ హిండ్రెన్స్. అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ యాడ్ ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ టు డిక్రీజ్ ఫర్ యాంటీ డ్రగ్. ఓకే, అండ్ ఎలిమినేట్ ద హైడ్రోలైజబుల్ గ్రూప్స్. అవేంటో చూడండి. ఎగ్జాంపుల్ నోట్ చేసుకోండి. డ్రగ్ స్ట్రక్చర్స్ డ్రా చేసుకుందామా? ఒక 10 స్ట్రాటజీస్ చూద్దాం. ఓన్లీ వన్ స్లైడ్. ఫర్ ప్లాస్మా స్టెబిలిటీ, ఇంట్రొడ్యూసింగ్ steric shield or nothing but steric repulsions may be increased. Example చూడండి ఇక్కడ. సో దిస్ ఈజ్ వాట్, ఇదేం ఆల్కైల్స్ చైన్ చెప్పగలుగుతారా? ఐదర్ ప్రైమరీ ఆర్ సెకండరీ ఆర్ టెర్షరీ. ఐ హావ్ రౌండెడ్ అప్ దట్. మనం ఎక్కడ చదువుతామంటే ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్లో చూస్తుంటాం. ప్రైమరీ ఆల్కైల్ అండ్ సెకండరీ ఆల్కైల్ అండ్ టెర్షరీ ఆల్కైల్. అమైన్ స్టెబిలిటీ చూస్తుంటారు, అమైన్ బేసిసిటీ చూస్తుంటారు, అంతేనా? నైట్రోజన్ పైన లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ బేస్ చేసుకొని స్టెబిలిటీ ఏంటి, బేసిసిటీ డిస్కస్ చేస్తుంటాం. ఓకే, సో టెర్షరీ అమైన్ ఇస్ దేర్ అండ్ ప్రైమరీ అమైన్ ఇస్ దేర్ అండ్ సెకండరీ ఇస్ దేర్ అండ్ క్వాటర్నరీ ఇస్ దేర్. విచ్ వన్ ఈజ్ మోర్ బేసిక్? ప్రైమరీ, సెకండరీ అండ్ టెర్షరీ. Nitrogen pine lone pair of electron. Primary amine, sir. Yeah, primary somewhat, some more basic compared with secondary and tertiary. Especially tertiary is very less. Due to why? దానికి ఏముంటుంది? అరౌండ్ ద నైట్రోజన్ atom 3 bulky groups are present. Okay, now like this, 3 bulky atoms are present, bulky groups are present around single nitrogen atom. So the next coming electrophile or nucleophile ki there is no space. So here also just మనం ఏం చేస్తున్నాం, డ్రగ్ సబ్స్టాన్స్ తీసుకున్నాడు, యాంటీ రొమాటిక్ ఏజెంట్ తీసుకున్నాడు ఇక్కడ. సో వాటికి టర్మినల్లో వీఆర్ క్రియేటింగ్ సమ్ హైడ్రోఫోబిక్ గ్రూప్స్ని యాడ్ చేస్తూ స్టెరిక్ రిపల్షన్స్ని ఎన్హాన్స్ చేస్తున్నాం. ఓకే, so these steric shield bulky groups around the single carbon atom or rotatable bond ఏదో ఒక దగ్గర ఉంది అనుకోండి ఈ బాండ్కి. సో ఈ గ్రూప్కి మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఈ కంప్లీట్ షీల్డ్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం, స్టెరిక్ రిపల్షన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. సో ఇంట్రడ్యూస్ బల్కీ గ్రూప్స్ యాజ్ ద షీల్డ్ విచ్ ప్రొటెక్ట్స్ ద ససెప్టబుల్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్. మనకి ఎస్టర్ ఉంది, అమైడ్ ఉంది అనుకోండి, ఈ పక్కన ఏముంటుంది, సిడబ్ల్యూ బాండ్ ఓ అండ్ అమైడ్ గ్రూప్ ఇస్ ప్రజెంట్. ఈ అమైడ్ గ్రూప్ క్లీవ్ అవ్వాలి అంటే ఏముండాలి, టర్మినల్ అమైడ్ క్లీవ్ అవ్వాలి అంటే ఏముండాలి,
it should be free from repulsions అని ఉండాలి. But we are creating repulsions, some steric bulky groups around that single amide group, terminal amide group, so which blocks that hydrolysis process. It hinders the attack, it prevents the attack of the nucleophiles or enzymes, whatever it may be. This is one strategy. We are incorporating bulky groups adjacent to the susceptible functional group. ఏదైతే తేలిగ్గా ఏదైతే ఇట్ ఈజీలీ హైడ్రోలైజబుల్ ఉంటుందో, బిసైడ్స్ టు దట్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ హిండ్రెన్స్. ఓకే, యూజ్ టు ఇంక్రీజ్ కెమికల్ అండ్ మెటబాలిక్ స్టెబిలిటీ. ఇంట్రొడ్యూస్ బల్కీ గ్రూప్స్. So that bulky groups, that steric hindrance which protects the hydrolysis process of different functional groups which are undergo easily hydrolyzable. Those are ester and amides. Okay, so this is what introducing steric shield. This is the first strategy. And second one, electronic shielding of amine. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ బయో ఐసోఎస్టర్స్ వస్తుంటుంది. ఐసోఎస్టర్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాం మనం జస్ట్. In second strategy, this kind of groups, for example, use it to stabilize labile functional groups. ఏవైతే ఎస్టర్స్ కానీ అమైడ్స్ కానీ ఉంటున్నాయో వాటిని ఏం చేయండి అంటే విచ్ స్టెబిలైజ్ ఫస్ట్. నథింగ్ బట్ రీప్లేస్ దట్ labile ester with more stable urethane or amide. మనకి ఇక్కడ ఏముంది ఇన్ దిస్ కేస్, వాట్ ఇట్ ఈస్ అప్ టు హియర్. ఈ గ్రూప్ ఏంటమ్మా, ఇది ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఏంటి? దిస్ కంటైన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్? ద ఫస్ట్ వన్ ఎస్టర్ ఉంది అక్కడ. ఓకేనా? సో ఇక్కడ దిస్ మిథైల్ గ్రూప్ మే బి సబ్స్టిట్యూటెడ్ విత్ అమైన్ గ్రూప్. ఓకే, సో నౌ ఇట్ ఈస్ అమైడ్, CW bond O, and here also same like that. So this OR towards this side, another oxygen side, you should replace these complete groups like methoxy or ester ni hydrolysis. It easily undergo hydrolysis, so that's why you should replace that, okay, with amine or nitrogen. So here the used to stabilize labile functional groups, those are esters especially. So replace that ester group with more stable urethane or amide groups. ఇక్కడ యూరిథేన్ వస్తుంటుంది. దిస్ ఈజ్ వాట్ యూరిథేన్. ఓకే, సో నైట్రోజన్ ఫీడ్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇంటూ కార్బనల్ గ్రూప్ అండ్ మేక్స్ ఇట్ లెస్ రియాక్టివ్. నాట్ దట్ మచ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఇక్కడ ఏముంటుంది, లోన్ పర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ దేర్, ఇట్ ఈస్ హైలీ రియాక్టివ్ కంపేర్డ్ విత్ దిస్ ఆక్సిజన్ atom. And here also this oxygen atom. So just here you should introduce another amine which increases the chemical stability and metabolic stability. So ఇక్కడ మీకు మెకానిజం ఇచ్చారు చూడండి. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాడు, కార్బోమైల్ కొలైన్. ఇట్స్ అన్ డ్రగ్ సబ్స్టాన్స్. ఇదేంటిది, ఈ సింబల్ ఏంటమ్మా, ఇక్కడ ఏం జరుగుతున్నట్లు? ఈక్విలిబ్రియం సార్. ఈక్విలిబ్రియం అంటారా? ఐసోమరిజం జరుగుతున్నట్లు. ఐసోమరిజమే కదా మనం రాస్తున్నది. సో హియర్ this nitrogen having lone pair of electrons, when the lone pair of electrons giving to the electron density or lone pair of electrons to this carbon atom sharing, so then these pi electrons shift towards the oxygen atom because this oxygen atom will initiate the reaction. Actually it is a more electronegative atom compared with this carbon, adjacent carbon. So that's why it is always try to pull the electrons from that less electronegative carbon atom. ఈ పక్కన ఉన్నందు. సో దీస్ పై ఎలక్ట్రాన్ షిఫ్ట్ టువర్డ్స్ ఆక్సిజన్ సైడ్. సో నా అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ కార్బన్ ఆటమ్కి ఏమవుతుంది, దిస్ కార్బన్ ఆటమ్ గెటింగ్ పాజిటివ్ చార్జ్, అంతే కదా. సో దట్ పాజిటివ్ చార్జ్ మే బీ ద డెఫిషియన్సీ ఈజ్ ఫిల్డ్ అప్ విత్ దీస్ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో నౌ దిస్ నైట్రోజన్ గెటింగ్ పాజిటివ్ చార్జ్. Okay, and again after this
lone pair of electrons again shifted here, the pi electron, then doubly bond formation here, and again this pi electron shifted towards the nitrogen. So again we are getting a restructure. So this is what isomerism. So it is a stable one. ఈ మెకానిజం ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఈ రెండు స్ట్రక్చర్స్లో జరగవచ్చా? దెర్ ఈజ్ ఎ ఛాన్స్. ఇందులో జరుగుతుందా ఆర్ దిస్ సైడ్? ఆ మెకానిజం ఎందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను అక్కడ. సో హియర్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఐసోమరిజం ఈజ్ పాసిబుల్ ఇన్ దిస్ ఫస్ట్ కేస్ అండ్ సెకండ్ కేస్. It forms isomers. It may be involved into the isomerism process. So that's why it is a stable. ఓకేనా? స్టెబిలిటీ ఎందుకు చెప్తున్నాడు? ఎలక్ట్రానిక్ షీల్డింగ్ జరుగుతుంది అక్కడ. The shifting of electrons or transferring of electrons within the resonance structures are isomerism structures. 2 isomers only. మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ రెజొనెన్స్ ఉంటే మోర్ స్టేబులా? అదే కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నాను ఇక్కడ. దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద రెజొనెన్స్ స్ట్రక్చర్స్. ఇట్ ఈస్ హైలీ స్టేబుల్. దిస్ ఈస్ సెకండ్ స్ట్రాటజీ. ఓకే, అండ్ ద థర్డ్ స్ట్రాటజీ ఈజ్ స్టీరియో ఎలక్ట్రానిక్ ఎఫెక్ట్. అంటే ఏమన్నట్లేదు, స్టీరియో ఎలక్ట్రానిక్ ఎఫెక్ట్స్ ఏముంటాయి మనకి అక్కడ? ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్, మెసోమరిక్ ఎఫెక్ట్, ఏంటి ఇవన్నీ ఎలక్ట్రానిక్ ఎఫెక్ట్సే కదా. సో హియర్ ఆల్సో సమ్ బల్కీ గ్రూప్స్ని వీఆర్ ఇంట్రొడ్యూసింగ్. స్టీరిక్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ ఎఫెక్ట్స్ యూజ్డ్ ఇన్ కాంబినేషన్ ఇంక్రీజ్ కెమికల్ అండ్ మెటబాలిక్ స్టెబిలిటీ. సో సింపుల్ ప్రొకేన్ చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ప్రొకేన్ డ్రగ్ సబ్స్టాన్స్, లోకల్ అనెస్థెటిక్ అండ్ షార్ట్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ యాక్షన్. దానికి ఏం చేయండి, జస్ట్ ఇన్కార్పొరేట్ మిథైల్ గ్రూప్స్. ఓకే, ఇన్కార్పొరేషన్ ఆఫ్ మిథైల్ గ్రూప్ అండ్ దిస్ ఎస్టర్ ఫామ్లో ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, ఇట్ ఈస్ వాట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎస్టర్. సో హియర్ ఈ ఎస్టర్ని కాస్త అమైడ్గా కన్వర్ట్ చేసేయండి. సో ఇన్కార్పొరేషన్ ఆఫ్ అమైన్ గ్రూప్ అండ్ అలాంగ్ విత్ బల్కీ గ్రూప్స్ అరౌండ్. ఏం పొజిషన్స్ ఇవి? ఆర్థో పొజిషన్సా, పారా పొజిషన్సా, మెటా పొజిషన్సా? ఇక్కడ నుండి కనుక చూడండి, ఈ ఎస్టర్ నుంచే చూడండి, అమైన్ పెట్టండి. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఓన్లీ, ఇది హిప్సో గ్రూప్, ఇది హిప్సో పొజిషన్ అంటుంటాం దీన్ని. దిస్ కార్బన్ అటమ్ ఈస్ హిప్సో కార్బన్. సో వాట్ ఇట్ ఈస్ దిస్ వన్ ఈస్ వాట్? ఆర్థోనా, పారానా? ఆర్థో పొజిషన్స్. దోస్ ఆర్థో పొజిషన్స్ ఆర్ substituted with bulky groups. Those are orthomethyl groups. It creating the hindrance. అది హిండ్రెన్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది. దాంతోపాటు వీఆర్ ఇన్కార్పొరేటింగ్ దీస్ అమైన్ సబ్స్టిట్యూట్ విత్ హియర్ ఓన్లీ. సో ఇట్ ఈస్ హైలీ రెసిస్ట్ టువర్డ్స్ ద హైడ్రోలసిస్ ప్రాసెస్ బై ఎస్టరేజెస్ ఎంజైమ్. కంపేర్డ్ విత్ ద ఎస్టర్, ఇక్కడ ఎస్టర్ ఉంది, ఎస్టర్ కంటే అమైడ్ ఈజ్ ద మోర్ స్టేబుల్ వన్. Amide is more stable than ester due to the electronic effect, because here also lone pair of electrons are there, and this one is taking these electrons and here it may be shifted towards, like same resonance structures may be formed. And this steric repulsion, bulky groups around this ester, bulky groups around this CW bond O, and also this nitrogen atom. Okay, we are incorporating both the parameters at a single drug substance, steric and along with electronic. Okay, అర్థమైందా? ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ స్ట్రాటజీ చూడండి, బయో ఐసోస్టెరిజం. ఇక్కడ ఏముంది? సుల్టోప్రైడ్ ఉంది, దానికి DU12290 డ్రగ్ సబ్స్టాన్స్. ఏం యాడ్ చేసింది అక్కడ? సైక్లైజేషన్ జరిగింది అందులో. చూడండి అక్కడ సింపుల్ అలిఫాటిక్ అమైన్ కాస్త పైరోల్ రింగ్ కన్వర్ట్ చేసింది. 5 మెంబర్డ్ అన్సాచురేషన్, కంప్లీట్ అన్సాచురేషన్ తీసుకొచ్చాను. బయో ఐసోస్టెరిజం ఇస్ నథింగ్ బట్ రీప్లేస్ ద గ్రూప్స్, రీప్లేస్ ద సేమ్ బయాలజికల్ ఫంక్షనింగ్ గ్రూప్స్. బయాలజికలీ both the groups are same. Okay,
అంటే మనకి ఏదైతే ఇక్కడ అయనైజేబుల్ జరిగే ఛాన్సెస్ ఉంది ఈ ప్లేస్లో దేర్ ఈజ్ ఎ ఛాన్స్ టు అయనైజేబిలిటీ ఆర్ హైడ్రాలిసిస్. సో దీన్ని ఏం చేయాలి టు ఓవర్కమ్ దిస్. సో అక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు బయోఐసోస్టెరిజం రీప్లేస్ ద ససెప్టబుల్ గ్రూప్. దిస్ ఈస్ ద ససెప్టబుల్ గ్రూప్ నౌ. యూ షుడ్ రీప్లేస్ దిస్. సో రీప్లేస్ దిస్ ససెప్టబుల్ గ్రూప్ విత్ ఎ డిఫరెంట్ గ్రూప్ వితౌట్ ఎఫెక్టింగ్ ద ఫార్మకాలజికల్ యాక్టివిటీ. అంటే ఏమన్నట్లు సిమిలార్ బయాలజికల్ యాక్టివిటీ అన్నట్లు. ఓకే, just different group we are introducing but without affecting the biological activity. So bioisoester shows improved pharmacokinetic properties, not in pharmacological activity. Only PK parameters may be changed. So bioisoesters are not necessarily isoesters. అవి isoesters కావాల్సిన అవసరం లేదు. Any substituent different you can incorporate any other different substituents but without affecting the activity. అక్కడ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాడు చూడండి. సో అమైడ్ ఈస్ దేర్ ఫస్ట్. అమైడ్స్ అండ్ యూరిథేన్స్ ఫర్ ఎస్టర్స్ మనం ఇందాక చూసిన దాంట్లో వచ్చింది. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు దిస్ అమైడ్ గ్రూప్ ఈస్ దేర్. ఈజ్ అమైడ్ ఇక్కడ కనుక హైడ్రోలిసిస్ జరిగిందనుకో అది అమైన్గా సెపరేట్ అయిపోతుంది. దిస్ పోర్షన్ మేబీ ఇట్ అండర్గో అమైన్ అండ్ దిస్ పోర్షన్ మేబీ సపరేట్ అండర్గో యాసిడ్. అలా వచ్చేస్తుంటుంది మనకు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అండర్గో హైడ్రాలిసిస్ ప్రాసెస్. ఇక్కడ వాటర్ మార్క్ వేస్తే సరిపోతుంది సింపుల్గా, అంతేనా. బై సింపుల్ హైడ్రాలిసిస్ ఈ రెండు క్లీవ్ అయిపోతుంటుంది. ఓకే, NH2 సెపరేట్ అయిపోతుంది. దెన్ ఇక్కడ OH వచ్చేసి అటాక్ అయిపోతుంది, CW1O COH అవుతుంది. సో హియర్ దిస్ ఈజ్ వాట్ హైడ్రాలిసిస్ ప్రాసెస్. దీన్ని ప్రివెంట్ చేయాలంటే ఏంటి, హౌ వీ కెన్ ప్రివెంట్ దట్, జస్ట్ వీఆర్ ఇన్కార్పొరేటింగ్ సైక్లైజేషన్. దాన్నే కాస్త స్ట్రైట్ చైన్లో ఉన్నదని ఏం చేసినాం సైక్లైజేషన్ చేసినాం. వీఆర్ ఇన్కార్పొరేటింగ్ పైరోల్ రింగ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ అమైడ్. ఇక్కడ జరుగుతుంది సైక్లైజేషన్. ఈ డబ్ల్యూ బాండ్ ఇటు షిఫ్ట్ అయిపోతుంటుంది. సో ఈ ఫైనల్గా ఈ ఆక్సిజన్ కూడా క్లీవ్ అయిపోతుంటుంది. విత్ ఇన్ దట్ హియర్ ద సైక్లైజేషన్ మే బి ఫార్మ్డ్. 5 membered with unsaturated nitrogen atom, hetero atom. Okay, so this is bioisosterism or incorporation of different groups without affecting the pharmacological activity. This is another strategy. నెక్స్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ కెమికలీ ససెప్టబుల్ గ్రూప్స్. మనకి ఏదైతే డిక్రీజింగ్ ద డ్రగ్ లైఫ్ టైం, మనం కొన్ని గ్రూప్స్ని డ్రగ్ లైఫ్ టైం డిక్రీజ్ చేయడానికి కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో అవాయిడ్స్ రిలయన్స్ ఆన్ మెటబాలిక్ ఎంజైమ్స్ అండ్ ఇండివిజువల్ వేరియేషన్స్. ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ అప్రోచ్. ఇక్కడ చూడండి ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ కెమికల్లీ ససెప్టబుల్ గ్రూప్స్. ఆల్రెడీ అది కెమికల్గా హైడ్రోలైజ్ అవుతుందని తెలుసు మనకు. We are incorporating chemically susceptible groups because longer lifetime ఉందనుకోండి, longer half life ఉంటే you have to decrease that shorter half life by incorporating chemically susceptible groups. Those groups are easily undergo hydrolyzable and easily undergo metabolism process. మనం మెటబాలిజం అయ్యే గ్రూప్స్ని ఇవ్వాలి కానీ. ఓకే, సో అక్కడ ఏమంటున్నారు చూడండి అట్రాక్యూరియం. ఇది NMJ బ్లాకర్, ఇది న్యూరోమస్కులార్ బ్లాకింగ్ ఏజెంట్ అట్రాక్యూరియం. సో ఫస్ట్ వన్ స్టేబుల్ ఇట్ ఈస్ ఎట్ pH acidic pHలో స్టేబుల్ అండ్ అన్స్టేబుల్ ఎట్ 7.3 or 7.4 blood pH. స్లైట్లీ ఆల్కలైన్లో ఇట్ ఈస్ అన్స్టేబుల్. ఓకే, సో సెల్ఫ్ డిస్ట్రక్ట్స్ బై హాఫ్మన్ ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్. ఇక మళ్ళీ హాఫ్మన్ ఎలిమినేషన్ మెకానిజం ఏంటనేది నేను చెప్పను. అండ్ హ్యాస్ ఎ షార్ట్ లైఫ్ టైమ్. సో అలౌస్ అనస్థెటిస్ట్ టు కంట్రోల్ డోస్ లెవెల్స్ అక్యురేట్లీ అండ్ క్విక్ రికవరీ టైమ్స్ ఆఫ్టర్ సర్జరీ. మనం బిఫోర్ సర్జరీ అట్రాక్యూరియం యూజ్ చేస్తే కనుక ఏమవుతుందంటే లాంగర్ ఆఫ్ లైఫ్ అనుకుని ఉందనుకోండి, పేషెంట్ అనేటువంటి వాడు ఫైనల్గా కోమాలో కూడా వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మనం అనస్థీషియా చేస్తున్నప్పుడు. ఓకే, బట్ వాటికి షార్టర్ ఆఫ్ లైఫ్ ఉండాలంటే ఏం చేయాలి, యూ షుడ్ మాడిఫై దట్. అంటే ఈజీలీ అండర్గో మెటబాలిజం జరిగేలా ఉండాలి. కెమికలీ ఇట్ ఈజీలీ కన్వర్టబుల్ అండ్ రిమూవల్ అండ్ క్లియరెన్స్ రేట్ కాస్త ఎన్హాన్స్ అవుతుంటుంది. ఓకే, సో అక్కడ ఏమేమి గ్రూప్స్ని ఇన్కార్పొరేట్ చేసినో చూసుకోండి ఒకసారి. యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ వాట్, ఇదంతా సింగిల్ సబ్స్టాన్స్. ఇది పోలరైజబిలిటీ ఈ గ్రూప్. అండ్ ఇక్కడ దిస్ వన్ ఆల్సో ఈజీలీ హైడ్రోలైజబుల్ అండ్ దిస్ వన్ ఆల్సో ఈజీలీ హైడ్రోలైజబుల్. ఓకే, సో మేబీ ఇక్కడ హైడ్రోలైసిస్ జరిగినా ఇది సెపరేట్ అయిపోతుంటుంది, ఇక్కడ హైడ్రోలైసిస్ జరిగినా దిస్ మే బీ సెపరేట్ అవుట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వాట్ కెమికలీ ససెప్టబుల్ గ్రూప్ ఇంట్రొడక్షన్ టు enhance clearance and to reduce
half life of the drug substance, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సర్జరీ టైమ్స్. సర్జరీ అయిపోయిన తర్వాత లేవాలి, వాడు అయిపోయిన తర్వాత 48 అవర్స్కి లేవద్దు. ఓకేనా. ప్రోడ్రగ్ టు ప్రొలాంగ్ ద యాక్టివిటీ. మనకి ప్రోడ్రగ్ అనేది యాక్టివిటీని ఎన్హాన్స్ చేయడానికి, హాఫ్ లైఫ్ని ఎన్హాన్స్ చేయడానికి చేస్తున్నాడు. సో వీఆర్ ఇంట్రొడ్యూసింగ్ సమ్ హైడ్రోఫోబిక్ గ్రూప్స్. దీంట్లో హైడ్రోఫోబిక్ గ్రూప్స్ ఎక్కడున్నాయో చెప్పగలుగుతారా? అలిఫాటిక్ చైన్ ఉంది అనుకోండి ఇప్పుడు సింపుల్గా, ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉన్నాయి. సో దాంట్లో హైడ్రోఫోబిక్ గ్రూప్ ఎటు ఉంటుంది, హైడ్రోఫిలిక్ గ్రూప్ ఎటు ఉంటుంది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్. ఇలా ఉంటుంది కదా, పోలార్ హెడ్ ఉంటుంది, దాని పక్కన టెయిల్ ఉంటుంది. ఈ టెయిల్ అంతా సింపుల్ ఆల్కైల్ సైడ్ చైన్ ఉంటుంది. ఫ్యాటీ యాసిడ్ 16 కార్బన్ ఆటమ్, 18 కార్బన్ ఆటమ్, 17 కార్బన్ ఆటమ్ స్కెల్టన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎస్టర్ ఉంటుంది. ఐడియా లేదా? ఇదే కదా ఫ్యాటీ యాసిడ్ అంటే. సో ఇక్కడ మనకి ఇదంతా హైడ్రోఫోబిక్ గ్రూప్సే కదా ఇవన్నీ. బల్కీ గ్రూప్స్ నథింగ్ బట్ హైడ్రోఫోబిక్ గ్రూప్స్. సో హియర్ ఆల్సో హైడ్రోఫోబిక్ ఎస్టర్స్ ఆఫ్ ఫ్లూపెనాజిన్. ఇది ఎస్టర్ అయినప్పుడు వీటికి ఏం యాడ్ చేస్తున్నాడు అంటే లైక్ సేమ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది ఈ ప్లేస్లో. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫ్యాటీ ఎస్టర్ అంటున్నాడు అందుకే. ఓకే. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ బల్కీ గ్రూప్స్ ఆర్ అడిషన్ ఆఫ్ హైడ్రోఫోబిక్ గ్రూప్స్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇట్ డు నాట్ అండర్గో ఈజీలీ టువర్డ్స్ ద మెటబాలిజం సైడ్. ఓకే. So that's why we are incorporating hydrophobic groups to prolong their activity. It's an antipsychotic drug, fluphenazine, given by intramuscular injection, concentrated in fatty tissues and slowly released into the blood supply. అంటే మెడికమెంట్ డెలివరీ అనేది స్లోలీ ఉంటుంది బికాస్ హైలీ హైడ్రోఫోబిక్ ఇన్ క్యారెక్టర్, ర్యాపిడ్లీ హైడ్రోలైజ్డ్ ఇన్ ద బ్లడ్ సప్లై. నెక్స్ట్ వన్ అంటే ఇదంతా క్లీవ్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఈ హైడ్రోఫోబిక్ పోర్షన్ కనుక వెళ్ళిపోతే ఏముంటుంది, నెక్స్ట్ డ్రగ్ సబ్స్టాన్స్ ఈజ్ ఈజీలీ హైడ్రోలైజేబుల్. అంటే మనకు పర్మిషన్ కోసం యూజ్ చేస్తుంటాం ఇట్లాంటి వాటిని. ఈజీలీ కెన్ క్రాస్ ద బ్యారియర్స్. నెక్స్ట్ స్ట్రాటజీ, సో సేమ్ ప్రొలాంగ్డ్ యాక్టివిటీ హైడ్రోఫోబిక్ గ్రూప్. ఇక్కడ చూడండి హైడ్రోఫోబిక్ గ్రూప్స్ ఏం యాడ్ చేసినాం, సైక్లోగ్వానిల్ అలాంగ్ విత్ పామోయిట్. విచ్ వన్ ఈజ్ మోర్ లిపోఫిలిక్ అంటుంటాడు ఇన్ బోత్ కేసెస్. సైక్లిక్ 4 సైక్లిక్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి అక్కడ చూడండి. ఓకే. అండ్ సేమ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో సేమ్ ఫర్ దట్ హైడ్రోఫోబిక్ గ్రూప్స్. స్లో రిమూవల్ ఆఫ్ హైడ్రోఫోబిక్ గ్రూప్ అండ్ స్లో రిలీజ్ ఇన్ టు ద బ్లడ్ సప్లై బట్ ఆఫ్టర్ ర్యాపిడ్ మెటబాలిజం. ఎప్పుడైతే బల్కీ గ్రూప్స్ ఎలిమినేట్ అయిపోతుంటో దెన్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ అండర్గో ఈజీలీ హైడ్రోలైజేబుల్ అండ్ దిస్ వన్ ఆల్సో అండర్గో ఈజీలీ హైడ్రోలైజేబుల్, బట్ హియర్ దీస్ 2 ఆర్ bulky groups and this one also bulky one and this is also bulky group, so somewhat lipophilic compared with this cycloguanyl. Okay. Hydrophobic cycloguanyl పాస్ ఏమైంది, పామోయిట్. పామోయిట్లో ఏం యాడ్ చేస్తున్నాడు, లిపోఫిలిసిటీ పెరుగుతుంటుంది. ఆ డ్రగ్ మాలిక్యూల్కి లిపోఫిలిసిటీ కాస్త ఎన్హాన్స్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ ప్రోడక్ట్ టు ప్రొలాంగ్ యాక్టివిటీ మాస్క్ పోలార్ గ్రూప్స్. మనకి ఏవైతే ఈజీలీ హైడ్రోలైజబుల్ సబ్స్టాన్సెస్ ఉంటాయో వాటిని మాస్క్ చేయడం. మీకు ఇది కెమిస్ట్రీలో రియేజెంట్స్ రియాక్షన్స్లో వచ్చింది అనుకుంటా. మాస్కింగ్ రియేజెంట్స్ ఉన్నాయా, ప్రొటెక్టింగ్ గ్రూప్స్ అండ్ డీప్రొటెక్టింగ్ గ్రూప్స్. ప్రొటెక్టింగ్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద మాస్కింగ్. ఫంక్షనల్ గ్రూప్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి మనం సింథసైజ్ చేస్తున్నప్పుడు వేరే దగ్గర అటాక్ కాకుండా ఏం చేస్తుంటాం, స్టీరియో సెలెక్టివిటీ, రీజియో సెలెక్టివిటీ, ఈ రియాక్షన్స్ వచ్చి ఉంటాయి కదా ఇక్కడ ఒక దగ్గర. మాస్క్ పోలార్ గ్రూప్స్ హియర్ ఆల్సో. ఇక్కడ సల్ఫైడ్రల్ గ్రూప్ ఉంది, అజాథయోప్రిన్ తీసుకుంటున్నాడు వీడు. అజాథయోప్రిన్ ఫర్ 6 మెర్కాప్టోప్యూరిన్. ఇది 6 మెర్కాప్టోప్యూరిన్, దిస్ వన్, అండ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ అజాథయోప్రిన్. ఓకే. సో ఇక్కడ సల్ఫైడ్రల్ గ్రూప్ ఉంది. ఓకే. సో హియర్ దిస్ ఈజ్ వాట్ షార్ట్ లైఫ్ టైం ఉంటుంది, షార్ట్ లైఫ్ టైం ఉంటుంది, ఆర్ నథింగ్ బట్ హాఫ్ లైఫ్ ఈజ్ వెరీ షార్ట్ అండ్ ఎలిమినేటెడ్ క్విక్లీ. అంటే క్లియరెన్స్ ఈజ్ వెరీ హై బికాస్ ద సల్ఫైడ్రల్ గ్రూప్ ఈజీలీ అండర్గో మెటబాలిజం.
మీరు ఏం చేయండి అక్కడ దిస్ సల్ఫైడల్ గ్రూప్ సబ్స్టిట్యూట్ ఆ హైడ్రోజన్ని రిమూవ్ చేసేసి కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ విత్ బల్కీ గ్రూప్స్. దట్ పోలార్ గ్రూప్ ఆ పోలార్ మాయిటీ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ పోలార్ మాయిటీ సల్ఫర్ మాయిటీ మే బీ ప్రొటెక్టెడ్. మాస్క్ ద పోలార్ గ్రూప్ ప్రొటెక్టింగ్ డీప్రొటెక్టింగ్ ఏజెంట్స్ అని ఉంటుంటుంది కదా మీకు అక్కడ చదువుతుంటాం. సో దిస్ ఈస్ జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రొలాంగ్ ద యాక్టివిటీ. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ రెండింటి మధ్యలో విచ్ వన్ ఈజ్ ఈజీలీ అండర్గో హైడ్రలైజబిలిటీ. దేంట్లో పోలార్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి అసలు? దీంట్లో SH ఈజ్ ఈజీలీ హైడ్రాలిసిస్ ప్రాసెస్ కన్వర్ట్ అవుతుంది. బట్ హియర్ దేర్ ఈజ్ నో ఛాన్స్ బికాస్ ద స్టీరిక్ హిండ్రెన్స్ పెరుగుతుంది, ఎలక్ట్రానికల్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంటుంది. ఓకే, అండ్ స్లో కన్వర్షన్ ఉంటుంది. ఆఫ్ లైఫ్ వచ్చేసి పెరుగుతుంటుంది. ఇంక్రీజెస్ ద ఆఫ్ లైఫ్ ఆర్ ద హయ్యర్ లైఫ్ టైమ్. ఓకే, ద నెక్స్ట్ వన్ ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్. అడిషన్ ఆఫ్ హైడ్రోఫోబిక్ గ్రూప్స్. ఇందాకే మనం చూసినాం దీన్ని. టు ప్రొలాంగ్ ద యాక్టివిటీ ప్రోడ్రగ్ నుంచి ప్రొలాంగ్ యాక్టివిటీ చేయడానికి అండి అడిషన్ ఆఫ్ హైడ్రోఫోబిక్ గ్రూప్స్ వీఆర్ యాడింగ్. సో ఇక్కడ చూడండి. సో హియర్ ద మిథైల్ గ్రూప్ ఈస్ ద వాలియం ఫర్ నార్డోజిపమ్ డయాజిపమ్ అంటుంటాడు దాన్ని. సో ఇక్కడ హైడ్రోజన్ గ్రూప్ ఉంది, డయాజిపమ్. ఇక్కడ మిథైల్ గ్రూప్ ఉంది. సో దీనికి హైడ్రోఫోబిక్ సబ్స్టాన్స్ని యాడ్ చేస్తున్నాడు. ఇటు నుంచి ఇటు ఉండాలి బాబు. ఇది డీమిథైలేషన్ జరిగితే వచ్చే ప్రోడక్ట్ ఇది మనకి. ఓకే, యాక్చువల్గా దిస్ ఈజ్ వాట్ బల్కీ గ్రూప్. ఇది నాట్ దట్ మచ్ ఆఫ్ బల్కీ గ్రూప్. మనకు వచ్చిన ప్రోడక్ట్ ఇది, డీమిథైలేషన్ జరిగితే వచ్చిన ప్రోడక్ట్ ఇది. ఓకే, అంటే ఇది ప్రోడ్రగ్గా యూజ్ చేయవచ్చు మనం. నవ్ ఇట్ ఈస్ ప్రోడ్రగ్. ఓకే, సో అపాన్ ఫస్ట్ కన్వర్షన్ దిస్ మిథైల్ గ్రూప్ డీమిథైలేషన్ అండర్గో డీమిథైలైజెస్. సో డీమిథైలేషన్ ప్రాసెస్లో ఇట్ అండర్గో మెటబాలిజం ప్రాసెస్ అండ్ దిస్ మిథైల్ గ్రూప్ మే బీ రిమూవ్డ్ and here active pharmacological agent. So one form inactive to active conversion, addition of hydrophobic group. మిథైల్ గ్రూప్ని యాడ్ చేస్తున్నాడు అక్కడ. ఒకవేళ డైరెక్ట్లీ నార్డోజిపమ్ ఇచ్చినాం అనుకోండి ఏమవుతుంది, ఈజీలీ హైడ్రలైజబుల్ జరుగుతుంటుంది ఈ ప్లేస్లో. సో మనం ఏం చేస్తున్నాం దాన్ని టు ఓవర్కమ్ టు దాట్ వీఆర్ ఇంట్రొడ్యూసింగ్ వాట్ మిథైల్ గ్రూప్స్, హైడ్రోఫోబిక్ గ్రూప్. హియర్ మిథైల్ గ్రూప్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తే కాస్త ఇది ప్రివెంట్ అయిపోతుంది. నవ్ ఇట్ ఈస్ ప్రోడ్రగ్. వాలియం ఈజ్ ఎ ప్రోడ్రగ్ ఫర్ వాట్ నార్డోజిపమ్. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఏ ఫామ్లో మార్కెట్లో ఏ ఫామ్లో దొరుకుతుంది మనకి? వాలియమా నార్డోజిపమా? గుడ్, వాలియంలో దొరుకుతుంటుంది. ఓకేనా, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రోడ్రగ్. ఇన్యాక్టివ్ ఫామ్లో ఉంటుంది మనకి. ఓకే, నెక్స్ట్ లాస్ట్ టాపిక్ దట్ ఈస్ ఈ ప్లాస్మా స్టెబిలిటీ డేటాతో మనం ఇన్ వైవో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కండక్ట్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన ఈ డేటాతో వాట్ ఈస్ ద యూస్. యాక్చువల్లీ ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ టు డయాగ్నోస్ విచ్ వన్ ఈస్ పూర్ డ్రగ్ కెమికల్ సబ్స్టాన్స్, ఇన్ వైవో పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంటుంది వాటికి అన్నింటికి అసెస్ స్టడీస్ చేయాలి. బిఫోర్ క్లినికల్ ట్రయల్స్కి వెళ్ళే ముందు ఏం చేస్తుంటారు, డ్యూరింగ్ ద డిస్కవరీ ఫేజ్ దే వర్ కండక్టెడ్ ద అసెస్ ఫర్ ప్లాస్మా స్టెబిలిటీ ఆల్సో. సో దట్ ప్లాస్మా స్టెబిలిటీ డేటా will give you a particular which one is a poor drug candidate and which one is a highly drug candidate and which one is moderate one. If it is a poor one, then how should you improve that? What kind of functional groups we require to prevent the metabolism within the plasma. Okay, and alert teams to liability. మనకి ఏదైతే ఇక్కడ బ్యాచెస్ వైజ్ ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు డిస్కవరీ ప్రాసెస్లో ఇన్ ద ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీస్. సో అలర్ట్ టీమ్స్ అంటుంటాడు. సో నథింగ్ బట్ ద క్వాలిటీ కంట్రోల్ టీమ్స్ టు లయబిలిటీ. సమ్ లయబుల్ గ్రూప్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి వాళ్ళకు డేటా ఇస్తుంటారు, LCMS లైక్ దట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రియారిటైజ్ దట్ కాంపౌండ్స్. మనకు లీడ్లో ఒక సిరీస్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 1000 ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. సో దాంట్లో విచ్ వన్ ఈస్ మోర్ ప్లాస్మా స్టేబుల్. దిస్ data we are getting from animal studies only. So prioritize compounds for in vivo animal studies. And you should maintain, you should change the synthetic efforts also. Synthetic efforts nothing but you have to substitute with other structures, with other functional groups. So prioritize synthetic effects. What kind of groups are having first or resist to plasma enzymes. Okay. So this is what different applications of plasma stability data. So ikkadi varaki ఏమేమి అయిపోయింది అప్లికేషన్స్ ఓవర్ ప్లాస్మా స్టెబిలిటీ స్టడీ అండ్ హౌ టు మోడిఫికేషన్ స్ట్రాటజీస్
plasma stability, how to maintain. That is nothing but the optimization of plasma stability studies and plasma stability fundamentals. Okay, any doubts in plasma stability studies?